अज दी पौड़ी दे अंदर गुरु पातशाह ने जिहड़ी गल कीती है वो ये है कि एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा। कंद मूल का अर्थ हुंदा भी जिमें जड़ा वालियां होण ना सब्जियां, जिमें गाजर होवे मूली होवे उन्हां नूं कहिंदे आ। ते पातशाह कहंदे भी एक वो ने, एक इत्थे जिहड़ा बहुवचन है, ईड़ी नूं सियारी कक्के नूं सियारी एक, कि एक वो ने जिहड़े कंद मूल चुन के खांदे आ। कंद मूल मीनस वो वैजीटेबल, वो सब्जियां जिहड़ा जड़ा वालियां हुंदियां ने, जिहड़ियां धरती दे विच उगदियां ने। ते सतगुरु कहंदे बण खंड वासा, ते वो लोग जिन्हां दा वास जंगलां दे विच है, जिन्हां ने जंगलां नूं अपना घर बनाया होया। ते कहंदे एक भगवा वेस कर फिरैं जोगी सन्यासा। कुछ ऐदां दे आ जिन्हां ने भगवा रंग पहनिया होया है, ते सतगुरु कहंदे वो जंगलां दे विच फिर रहा, अपने आप नूं जोगी कह रहा ते अपने आप नूं सन्यासी कह रहा। जोगी दा अर्थ हुंदा भी जिन्हें अपने आप नूं परमात्मा दे नाल रिझा लिया होवे, जिन्हों मिलाप हो गया होवे। जोगी दा अर्थ ही हुंदा मिलाप। सन्यासी भी एक जोगियां दी एक कैटागरी है। दोवें सेम जे ने, दोहां दे कर्म बड़े सेम ने। दोनों घर बार नूं छड्ड के जंगलां दे विच रहण नूं अपना धर्म समझदे आ। पर मालिक कहंदे भी इन्हां दे अंदर ये चीज़ां चल रहीआं ने, पर की होया अंदर तृष्णा बहुत, साधन भोजन की आसा। अंदर तृष्णा है, पर कहंदे बाहरी तौर पर लोगों नूं ये कह रहा भी असीं ते सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन खाने, सिंपल भोजन, साडा गृहस्थियां दे नाल कोई संबंध नहीं। तो इस करके जदों आपां गल करदे हां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विचों, ते मालिक ने बाणी दे विच ना एक जगह ते ये गल आखी है, भेख धारी भेख कर थके। कि जिन्ने भी भेख धारी ने वो भेख करके थक चुके आ। थोड़ा भेख नूं समझी ना आपां, भेख दा अर्थ हुंदा है भी जो रियलिटी है मैं वो रियलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप नूं जी नहीं रहा। मैं दुनिया के सामने एक एक्टर पैदा हो गया भी मेरी जीवन दे विच वो चीज़ां नहीं आ जिहड़ियां मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा अपने आप को, भी वो होना नहीं जो मेरे अंदर चल रहा। मैं दुनिया नूं अंदरूनी तौर के उत्ते दस नहीं रहा मैं अंदरों किद्दां दा वां, बाहरी तौर पर दस रहा भी मैं तो चंगा बड़ा वां। ये गल चेते रखियो, एक नास्तिक बंदा भी बड़ा चंगा है, क्योंकि वह एक किनारा है ना भी मैं तो बिल्कुल एक साइड पर हाँ। एक धर्मी है जिहड़ा सचमुच रब दे नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा ज्ञान दे नाल जुड़िया होया, ये अपने अपने किनारियां दे विच ने। पर चेते रखियो सब तो बड़ा, सब तो दुखी बंदा कह लो, जां सब तो जिहड़ा अपने जीवन दे विच सब तो ज़्यादा दुविधा दे विच फसिया होया है, जिहड़ा सब तो खतरनाक है, उहदी आपां गल करिए तो वो हुंदा है जिहड़ा बंदा अपने आप नूं भेखी बना रहा है। भेखी सब तो बड़ा। तो इस करके वो दुनिया के सामने इदां दा जिउंदा है कि हर एक बंदा उन्होंने ये गल कहता है भी शायद ये तो बड़ा धर्मी होना ही कोई नहीं। इस करके मालिक ने ना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच दो पंछियां की गल की, एक तो हंस की तो एक बगले की। तो दोनों की विरती इन्हों वेखण नूं ते दुनिया कहेगी भी दोनों इक्को जे ने, पर जदों इन्हां दे कर्मां नूं वेखीए ना गल ते कर्मां ते आ जाती है भी कर्म किदां दे ने। जदों कर्मां की गल करांगे तो सतगुरु कहंदे दोनों के कर्म इन्हां तो अड्डो अड्ड ने। हंसा हीरा मोती चुगना, जिहड़ा हंस ने उन्हां दा जिहड़ा चोगा है उन्हां दी खुराक असल दे विच हीरे आ, मोती ने। पर कहंदे जिहड़ा दूजे ने, दूजे पासे आपां बग्गां दी गल करदे, बग दा अर्थ हुंदा बगला, उन्हां दा जिहड़ा भोजन है वो है डड्डियां मच्छियां खाणियां। इस करके कहंदे देखण नूं भावें इक्को जे लगदे आ, पर कर्मां दे करके पहचानिया जांदा है। कर्मी आपो अपनी के नेड़ है के दूर। कर्मी अकॉर्डिंग असीं अपने आप नूं दुनिया के सामने रख सकते हैं भी मैं किद्दां दा वां। तो इस करके सतगुरु कहते भी जिहड़े भेख धारी ने वो भेख करके थक चुके आ।
ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਖੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ 4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਮਲ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਮਲ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰਥ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਝੁੱਬੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਨੇ। ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਓ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵੀ ਭੂਤ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋਗੀਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਐਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तो पूछया जी वो किद्दां, तो मेरे मालिक ने उदाहरण ये दी कि जैसे जल मैं कमल निराल मुर्ग आई नह छाणे। जिमें जल दे विच कमल होवे ना, तुसीं वेखिओ कमल जिहड़ा है वो चिक्कड़ दे विच उगदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁਰਗ ਆਈ ਨਾ ਛਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਤਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਦੀ ਤਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਦੀ ਤਰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਕ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਵੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਣ ਖਾਈਐ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਦਾ। ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਹੂੰ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਿਆਗਤਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਮੈਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਸ ਵੱਖਰ ਕੇ ਤੁੰਬਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਰ ਲੰਘਾਵੋ ਪਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋਗੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਤਾਈ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਗੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰ ਸਪਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿਰਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਸ਼ੂ ਗਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੂਅਰ ਸੁਗਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਕਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸੂਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਰ ਆ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੂਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਏਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਅਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਦੇਖੋ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸੁਆਉ ਨਾ ਜਾਣਨ ਸੁੰਝੀਆਂ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਕੜਛੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੜਛੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਾਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੇ ਖੀਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਉ ਨਾ ਜਾਣਨ ਸੁੰਝੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਉਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਦੀ।
ਸਿਰਫ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ।